Hi everyone, let's talk about grade 10 biology for part 3. እንደመላሽ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ፓርት 3 ለማየት እንሞክራለን። በፓርት 1 እና 2 ላይ መሰረታዊ ሐሳቦች አንደኛው ሴል ሳይክል ምንድነው የሚለው ለማየት እንሞክረናል። ሴል ሳይክል ላይ ምንድነው ፌዞቹ እንደነ G1 ፌዝ፣ S ፌዝ፣ G2 ፌዝ እና ማይቶቲክ or mitosis ፌዝ ብለን ያየናቸው አይተናል። Then we talk about the karyokinesis and the cytokinesis, which is the subdivisions of cell division, subdivisions of cell division. So in this part we talk about the cytoplasmic division and also the karyokinesis, which is known as the nuclear division. Now today we'll talk about the two types of cell division. Basically cell division is divided into two, known as the mitosis and meiosis ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። meiosis ማይቶ እና meiosis ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሴል ዲቪዥን በሁለት የሚከፈሉት ሁለት አይነቶች ናቸው እንደማለት ነው። So let's talk about the first one. Mitosis, it is a type of nuclear division where duplicated chromosomes of a single mother cell are distributed between two identical daughter cells having the same number and kind of heredity materials or known as chromosomes as a parent nucleus. Now, let's segregate each point that exists in the mitosis division. The first thing you have to understand it is nuclear division. Nuclear division is simply cell division ነው ባጭ cell division ማለት እንችላለን። nuclear division actually nuclear division ኒውክሊየስ መከፈል የሚያሳየው የራስ ግን cell type division ማለት እንችላለን። የህዋሳዊ ክፍፍል mitosis nuclear division ነው or cell division ማለት እንችላላችሁ። Now the second characteristics of the definition, duplicated chromosomes. ስለዚህ chromosomes ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ዱፕሊኬት ያደርጋሉ ይባዛሉ። ለምሳሌ የሰው ልጅ ህዋሶች ውስጥ 23 ክሮሞዞም ፔርስ ጥንዶች ናቸው ያሉት ወይም ደግሞ 46 ሲንግል ክሮሞዞሞች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ወደ ማይቶሲስ ከመከፈላቸው በፊት 23 ጥንድ የነበረው ይሆናል ማለት ነው ወይም 46 በሲንግል ክሮሞዞም ይሆናሉ 92 ይሆናሉ። መጨረሻ ላይ 92 ማለት በሲንግል ሲቆጠር ነው ወይም ደግሞ 23 በጥንድ ከሆነ ደግሞ 23 ጥንድ ብለን እንጠራቸዋለን። መጨረሻ ላይ ማይቶሲስ ሲያጠናቅቅ የሚገኙት ህዋሳት they also have 23 pair of chromosomes or 46 ሲንግል ከሆነ ይሄኛው ህዋስ ደግሞ 23 ፔር or 46 ሲንግል ክሮሞዞምስ ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ ዱፕሊኬት የሆኑ ክሮሞዞም ያደርጋሉ ክሮሞዞም ዱፕሊኬሽን ይኖራል and also a single mother cell ይሄ መጀመሪያ የተከፈሉት ነው mother cell ብለን እንጠራዋለን። are distributed between two identical daughter cells ይሄ እዚህ አዲስ የመጡትን ህዋሳት they are known as daughter cell ብለን እንጠራቸዋለን and also having the same number. look ሁለት ነገሮች daughter cells ማለት ናቸው have the same number and kind. ቁጥራቸው እዚህ የኛው ህዋስ መጀመሪያ ፓሬንት ህዋስ 23 ፔር ካለው አዲስ የሚመጣው ህዋስ አዲስ የሚፈጠረው ህዋስ 23 ፔር ይኖረዋል። ሌላው ቁጥር ብቻ ሳይሆን in kindም ደግሞ kindም አንድ አይነት ናቸው። እዚህ ጋር በክሮሞዞም ደረጃ እዚህ ያለውን እዚህ ሼር የሚያደርጉ ስለዚህ ተመሳሳይ ናቸው። መጀመሪያ ዱፕሊኬት ያደርጋል ዘን አፍተር ወደዚህ ያካፍለዋል። ስለዚህ in kindም ተመሳሳይነት አላቸው በአይነትም ይመሳሰላሉ ነው። a kind of heredity material የዘር ውርስ ወይም ክሮሞዞም ብለን የምንጠራቸው አይደንቲካል ናቸው በፓሬንት ሴል እና በዳውተር ሴል መካከል ነው። as the parent nucleus just parent nucleus ላይ የህዋስ ነው እዚህ ኒውክሊየስ ይኖራል። ቀጥሎ አዲስ የመጣው ህዋስ ሁለት ህዋስ ይሆናሉ። they are not daughter cells ብንጠራቸዋለን። this have also its own nucleus, this also have its nucleus. The nucleus content which is exists in this chromosome or hereditary materials are identical to the new daughter cells. The other thing, as a result, a diploid mother cell gives rise to two diploid or 2N identical daughter cells. The other point, look, ህዋሱ አንድ አይነት ናቸው ያለና ስለዚህ አዲስ ህዋስ በሚፈጠርበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለውን አዲስ ህዋስ ነበር ህዋስ it's not parent ብለን እንጠራዋለን። ክሮሞዞሙ 23 pairs ነው ስንል that is diploid ነው which means 2n ነው ብለን እንናገራለን። 2n ነው ስንል
አንዱ ኤን ከአባት አንዱ ኤን ከእናት ህዋስ ያገኘው የዘር ውርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ኤን ከአባቱ አንዱ ኤን ከእናቱ ያገኘው። ስለዚህ ይሄ ህዋስ ዱፕሊኬት አድርጎ በሚራባበት ጊዜ እነዚህ የሚፈጠሩ ዳውተር ሴሎችም ሉክ እዚህ 23 ነው 2n ነው ካል እዚህኛው ላይ ምንድነው 2n ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ 23 ክሮሞዞም ካለው 23 ፔር ካለው እዚህኛው 23 ይኖራል። ሁለቱ 2n ዳይፕሎይድ ናቸው ማለት ነው። ግማሽ ብቻ ለምሳሌ ወደ ኋላ የምናያቸው ሜዮሲስ ላይ ስንመለከት ዳውተር ሴሉ 2n ሆኖ ባለ ሁለት ክሮሞዞም ስብስብ ያለው ሴት ያለው ኑሮ ወደ ሜዮሲስ በኋላ ስንቀይር ሜዮሲስ ላይ ስንገባ እናየዋለን። አዲስ የሚፈጠረው ህዋስ n ብቻ ነው የሚኖረው አንድ n ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ስንል እዚህ ጋር 46 ክሮሞዞም በሲንግል ካለው በሜዮሲስ ህግ ከሆነ ሉክ I'm not talking about the meiosis now ያወራው meiosis አይደለም ግን 2n እና 1n የሚለውን ሊገባችሁ ነው። ይሄ ህዋስ በማይቶሲስ ክፍፍል ካደረገ አዲስ የሚፈጠሩት ህዋሶች እዚህ አርኖት ዳውተር ሴል ላይ ጠራናቸው እዚህም 2n ይኖራቸዋል እዚህኛውም ላይ 2n ይኖራቸዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት 46 ክሮሞዞም ካለ እዚህኛው 46 ይኖራል ማለት ነው። ወይራስ በሚዮሲስ የሚከፈል ከሆነ ግን ይሄ ህዋስ ክፍፍሉ በሚዮሲስ ህግ ሰዓት የሚከናወን ከሆነ ሁለት አይነት ይችላል። ይሄ 2n ከሆነ እዚህኛው n ብቻ ነው የሚኖረው ይሄኛው n ብቻ ይኖራል ማለት ነው። ይሄው ሚዮሲስ ነው ስርዓቱ። ለምሳሌ እዚህ 46 ክሮሞዞም አለው ካል የሰው ህዋስ ነው ካል መጨረሻ ላይ የሚገኘው በሚዮሲስ የሚገኘው እዚህ ጋር 23 ብቻ ይኖራል። ጥንድ አይደለም ነው ሲንግል 23 ብቻ ይኖራል ማለት ነው። this is the difference between haploid and diploid. So in the meiosis in the mitosis the daughter cells what it is 2n meaning it is what 2n ነው ስንል ማታችን ነው it is two set of cells ይዛል ማለት ነው። so as illustrated in figure 4.2 እዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው illustrated for 4.2 እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምናየው apart from cytokinesis cytoplasmic division mitosis has a nuclear division እዚህ ጋር mitosis cytokinesis ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ cytokinesis ብቻ አይደለም ነው የሚከናወው nuclear division የሚከናወው ነው ናስ ካሪዮኬስ አስተዋውሱ ከሆነ ባለፈው ክላስ ለካሪዮኬስ ብዙ ነገር አውርተናል። ስለዚህ ሁለት ነገር የሚከናወው mitosis ላይ apart from cytokinesis means ከcytoplasm ተጨማሪ የሚከናወው ካሪዮኬኔሲስ ወይ ደግሞ nuclear division መከናወን አለበት። divided a series of phases look አሁን mitosis phase አለው ይያል ምን phase አለው ይያል ነው mitosis ተንደድሮስ ህዋሱ just እንደ ሽኩት እንደሚከተፍ ክትፍ ይያል አይደለም ማለት ነው። it must be phase አለው stage አለው namely the prophase here the metaphase the anaphase and what the telophase የሚባሉ ፌዞች አሉት ወይም ስቴፖች አሉ። ስለዚህ ማዘር ሴሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማዘር ሴል እዚህ ጋር ይኖራችኋል። look just this እንደምታዩት እዚህ ጋር ማዘር ሴልስ አለ the mother cells the original cells the first step is not prophase look in metaphase have you seen this arrangement እዚህ ጋር ሲንግል ሴል ነው የነበረው prophase ላይ ይታያችኋል። እዚህ ጋር እያንዳንዱ ክሮሞዞም look አንድ ህዋስ ላይ እንደዚህ መጀመሪያ ክሮሞዞም 46 አሉትን እንደዚህ ይቀመጣሉ ማለት ነው። just እንደዚህ ይቀመጣሉ። ወይራስ prophase ላይ just ይታያችኋል ዱፕሊኬት ያደርጋሉ። ይሄም ለራሱ ጓደኛ ያዘጋጃል። ሲንግል የነበሩት በሙሉ ዱፕሊኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሜታፌዝ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያግራማቲካሊ ልክ እንደ በቀጥታው ሲደረደራሉ። አናፌዝ ላይ እዚህ ጋር ተያይዞ የነበሩት እየተገነጣጠሉ ይሄዳሉ። ልክ እንደዚህ አውጥ እንደነበሩ አንዷ ወደዚህ ትመጣለች አንዷ ደግሞ ወደዚህኛው ተገንጥላ ወደዚህኛው ትሄዳለች ማለት ነው። የተገነጠሉ ይላሉ። እዚህም ሴሉ ይታያቸዋል። ሽሪንክ ማድረግ ወይም ደግሞ ክሊቬጅ መስራት መገንጠያ ቦታ መስራት እየጀመረ ታያላችሁ። መጨረሻ ላይ ዱፕሊኬት ክሮሞዞም እዚህ ጋር ይሰበሰባሉ። እነዚህኞቹ እዚህ ጋር ተገንጥለው ወደዚህ እየመጡ ይሰበሰባሉ። እዚህኛው ጋር ሴንትሮል ስለንጠራቸዋለን። ሴንትሮል ስለንጠራ ይሄኛው እየመጣ ይሰበሰባል። then telophase ላይም just ይሄው የመከፈል ሁኔታ አለ። ያንዳንዱ ስቴፕ እናያቸዋለን። ሳይቶኪኔሲስ ላይ መጨረሻ ላይ ህዋሱ ይሄን ስቴፕ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር የታዩት ክሮሞዞም just ኒውክሊየሱ እዚህ እንደምታዩት አይነት መልክ ይኖራል። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ያደርጋል ሳይቶኪኔሲስ ያከናውና ሳይቶፕላዝሙ ይቆረጣል። እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ ያሉት ኒውክሊየር ዲቪዥን ስቴፖች ናቸው። ኒውክሊየሱ የተከፈለ መጨረሻ ላይ ኒውክሊየሱ ዴቨሎፕ ካደረገ በኋላ it is separated here known as cytokinesis እዚህ ጋር happen ያደርጋል ነው። እያንዳንዱ ስቴፕ ላይ የሚከናወነው የሚሆን ደግሞ እስኪ እናያቸው ምንድነው ፕሮፌዝ ላይ የሚከናወናል እና የሚሉት ነገሮች እያንዳንዳቸውን እናወራለን ማለት ነው። እናያቸው እስኪ አሁን so the description of what actually happens at different phases of mitosis is present
as follows እያንዳንዱ የሚከናወነው የሚለውን ስለዚህ ፕሮፌዝ ላይ ባጭሩ ለመያዝ ፕሮፌዝ ላይ ፒ ማት ብላችሁ ለመያዝ ሞክሩ አሁን ፕሮፌዝ ሜታፌዝ አናፌዝ ነው አይደል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ፒ ማት ይሄ ሳይቶኪኔሲስ የቴሎፌዝ ፓርት ነው አክቹአሊ ሳይቶኪኔሲስ ይሄ እንደ እንትን አይቆጠር እንደ ሴል ዲቪዥን ራሱ አይ ሚን እንደ ሜታፌዝ ስቴፕ አይቆጠር ፕሮፌዝ ሜታፌዝ አናፌዝ እና መጨረሻ ላይ ሳይቶኪኔሲስ የዚህኛው አካል የቴሎፌዝ አካል ነው እንጂ እንደራሱ አይወሰድም ስለዚህ ፒ ማት ብላችሁ ፒ ማት ከዚህ ፒ ኤም 18 ወስዳችሁ ፒ ማት ብላችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ፒ ማት ብላችሁ ስለዚህ ፕሮፌዝ እናያለን ማለት ነው so the prophase ላይ ምንድነው የሚከናወነው ስንል prophase ላይ as the prophase is known as the first phase ብለን እንጠራዋለን during this stage each duplicate chromosome composed of two sister chromatids look chromosome ያደርጋሉ ዱፕሊኬት ያደርጋሉ ማለት ዱፕሊኬት ያደርጋሉ ስለዚህ የሰው ልጅ ለምሳሌ ህዋስ ውስጥ 46 ክሮሞሶም ካለ ምን ያደርጋል ወደ 92 ይወስደዋል ማለት ነው ያው ዱፕሊኬት ያደርጋል ባዛ composed of sister chromatids ዲያግራማቸው ታስታውሱ ከሆነ ቀደም ላይ እዚህ ጋር ፕሮፌዝ ላይ እዚህ ስቴፕ ከሆነ እዚህ ሲንግል ክር መሰል ነገር ነው የነበረው ወይራስ እዚህኛው ላይ ሲመጣ ግን ዱፕሊኬት አደረገ እያንዳንዱ ዱፕሊኬት አደረገ ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ስንል ጀስተዋሱ እንደዚህ ያለ ህዋስ ቢሆን እዚህ ጋር ኒኩለስ ይኖራቸዋል ኒኩለስ ውስጥ እዚህ ጋር እያራታቸው 46 ክሮሞሶም ያሉ የተቀመጡ ይኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ዘን ምን ያደርጋል ዱፕሊኬት ያደርጋቸው እነዚህን ይሄ ለራሱ አንድ ያዘጋጃ እንደዚህ አድርጎ ይሄም ለራሱ እንደዚህ ቻርጎ ያዘጋጃል ይሄም እንደዚህ ያዘጋጃል ጀስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ዱፕሊኬት ይሆናሉ ማለት ዘን አፍተር after duplication each duplicate two sister chromatids ስለዚህ ምንድነው እያንዳንዱ እዚህ ያየናቸው አንዷ ከአንዷ ተበዝራለች አንዷ ከአንዷ ጋር ተገናኝታ ዱፕሊኬት ታደርጋለች ማለት ዱፕሊኬት ታደርጋለች እንደዚህ ያለ ነገር ሰርታ ነበር ያያችኋል አይደል እዚህ እንደምታዩት እዚህ ዲያግራም ፕሮፌዝ እንደምታዩት እያንዳንዱ ዱፕሊኬት አድርገዋል ስለዚህ ይቺንና ይቺ ዚአኖራስ ሲስተር ክሮማቲድ ብለን እንጠራለን ስለዚህ ሲስተር ክሮማቲዶችን ይፈጠራሉ ማለት ነው ሲስተር ክሮማቲዶች ይፈጠራሉ so two sister chromatids and contain identical genetic material pairs are እነዚህ ምናምን ከራችሁ እንዲገባችሁ ተለያዩ እንደዚህ ጋር እንደምታዩት አይደንቲካል ነው ራሳቸውን ዱፕሊኬት ስለሚያደርጉ አይደንቲካል የሆነ containing identical genetic material በውስጣቸው የሚይዙት የዘር ቅንብር ውርስ አይደንቲካል ነው ማለት ነው አይደንቲካል ጀምና the nuclear membrane breaks down nuclear membrane ያደርጋል breaks down ያደርጋል ታስታውሱ ከሆነ በሴል ትምህርታችሁ ከሴሉ ኒውክለሱን ከቦ የሚገኘው ክፍል ይሄ ሴል ቢሆን እዚህ ጋር ኒውክለሱ እዚህ ጋር ብትኖር ኒውክለሱን ከባመቲስ ጀስቲስ የሆነች ልባሳለች ነው as nuclear membrane ተጠራዋለን በሴል ትምህርታችሁ ስለዚህ ይሄ nuclear membrane ያደርጋል it breaks down ፕሮፌዝ ላይ break down ያደርጋል the nucleolus disappears ሌላው ደግሞ ምንድነው nucleolus disappear ያደርጋል ማለት nucleolus ምን ያደርጋል disappear ያደርጋል ስንል በሴል ትምህርታችሁ እዚህ ጋር I mean sorry ከበላገ ሴል እንዲው ሴል ነው እዚህ ጋር ኒውክለስ ይኖረዋል ኒውክሊየር ሜምብሬን እዚህ ጋር አለ እዚህ ውስጥ ደግሞ ፖይንታችሁ ላይ ሴል ላይ ደግሞ ሴል ትምህርታታሳውስ ኮን ኒውክሊየስ የምትባል ክፍል አለች ዳክን የሆነች በጣም ድምጫለች ቦታ ብቻዋን ኒውክሊየስ ውስጥ ኒውክሊየስ የምትባል ክፍል አለች እቺ ክፍል ምን ታደርጋለች the nucleolus disappears ያደርጋል ይጠፋል so the chromosomes shorten ክሮሞዞም ማለት በሴል ትምህርታችሁ ውስጥ የዘር ውርስ ቅንብር ኒውክሊየስ ውስጥ ይዘው የሚገኙ ክር መሰሳት ዘአድናስ ክሮሞዞም ብለን እንጠራቸዋለን they become what shorten ቁመታቸው shorten እያጠረ ይሄዳሉ thicken ይወፍራሉ and become what visible በማይክሮስኮፕ በቀላሉ ሊታዩ ይችላሉ ማለት ይሄ ማለት ይታላል ማለት ነው ደስ አሁን በጣም ቁመታቸው እያጠረ እየወፈረ ስለሚሄድ ዱፕሊኬት ለማድረግ ሰው የተዘጋጀ ስለሆነ በማይክሮስኮፕ አንጻራዊ ከኖርማል ክሮሞዞሞች ላይ ተሻለ ይታያል ድል አላቸው ነው so the centromeres begin to move the opposite directions centromeres የሚባሉ ሴላችሁ ላይ በሴል ትምህርታችሁ እንግዲህ አላቅም ታሳውሱት ከሆነ ሲሌቲክ ሴል ይኖራቸዋል እዚህ ሴል ላይ ሴንትሮስ የሚባሉ ክፍሎች አሉ ወይም ደግሞ ዲያግራማችሁ ላይ ላሳያችሁ እዚሁ ዲያግራማችሁ ላይ ሴንትሮስ ስለሚጣሩ ክፍሎች በሴሎቹ ላይ ከፍለው የሚያግዙ እዚህ ያሉት ፓርቶች ማለት ናቸው ፋይብሮሲንሲስ ሲሆን the centromeres በመንጠራቸው ክፍሎች እዚህ ጋር የምታዩቸው ክፍሎች centromeres በመንጠራቸዋለን እዚህ ጋር አሉ እዚህ ጋር እነዚህ ክር መሰል ስፒንድ ፋይበር የሚባል የሚሰራው እሱ የሚሰሩት ናቸው እዚህ አድናስ centromeres በመንጠራቸው እነዚህ centromeres
ምን ያደርጋሉ? the centrioles begin to move the opposite pole ተገንጠው ወደ opposite pole መሄድ ይችላሉ ይጀምራሉ ወደ ጫፍና ተቃራኒ ወደ አቅጣጫ ማለት ነው and spindle fibers what emerge spindle fibers የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ክር መሰል ስትራክቸሮች ናቸው ክር መሰል ስትራክቸሮች ከዚህ እንደምታዩት ዲያግራማችሁ ላይ ሉክ እዚህ የታያችሁ ክር መሰል ስትራክቸሮች የዚህ ጸጉር የሚመስሉ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ ጸጉር መሰል ስትራክቸሮች እና እነዚህኞች ናቸው እዚህ ጋር ወጥረው ያዙት ኒኩለስ እንደዚህ ወጥረው ያዙት ክር መሰል ነገር ያና spindle fibers ማለት ስለዚህ spindle fibers ምን ያደርጋሉ begins to emerge meaning the spindle fibers begin to emerge spindle fiber ክር መሰል ስትራክቸር ማድረግ ይጀምራሉ to in numbers and located outside the nucleus ከኒኩለስ ውጭ ነው ያሉት ስለዚህ ሁለተኛ ቁጥራቸው ኢመርጅ ያደርጋሉ ነው ስለዚህ ሲስተም ክሮማቲድ ቀደም ሲስተም ክሮማቲድ በየስ ያያያቻችሁ ነበር ሾርትሊ ይሄ ነው ሲስተም ክሮማቲድ ማለት ይሄ መጀመሪያ አንዱ የነበረው ክሮሞዞም ይሄኛው ብቻ ነው የነበረው ከዱፕሊኬሽን ሲጀምር ፕሮፌዝ ያደርጋል ዱፕሊኬት ያደርጋል ለሱ ራሱ ጓደኛ ያዘጋጃል ወይም ደግሞ ጥንድ ያዘጋጃል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ይታያሉ they are known as sister chromatids ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ ማለት ነው the sister chromatids ላይ ምን እናገኛለን ሁለቱ እዚህ ጋር እንዲያያዙ ያደርጋቸው ፓርት known as the kinetochore ብለን እንጠራዋለን the mitotic spindle fibers እነዚህ ነገሮች ከረመስተራጎቹ እያደጉ ከሴሉ ለምሳሌ ይሄ እንደ ህዋስ ቢሆን ሉካስ ይሄ እንደዚህ ህዋስ ሲሆን የዚህኛው spindle fibers መተው እዚህ ጋር አታች ያደርጉና እነዚህ በሙሉ እዚህ ጋር ያያዛሉ በዚህኛው ፓርት ደግሞ ማለት እንደዚህ ያያዛሉ ዘን ይሄኛው መጨረሻ ላይ እንደው ገንጥሎ እነዚህ ይሄን ከዚህ ገንጥና ገመድ ጎትቶ እዚህ ጋር ያመጣዋል እንደዚህ ደግሞ ይሄን ጎትቶ ገንጥሎ ወደዚህ ያመጣል ማለት ነው this is the concept of sister chromatids and what the mitotic spindle fibers ምንላቸው እዚህ ከተናገሮች ናቸው እቺም ትያዙባት ቦታ ነው as kinetochore ታጠራለች ማለት ነው this is the first part of the prophase then after this it goes to the second phase known as the metaphase is what arrangement phase ተብሎ ይታወቃል በአዛምብል ላይ ምርጫ ጠይቋችሁ ወይም ደግሞ ማትሪክ ላይ ጠይቋችሁ arrangement phase የሚባለው አውቶማቲካሊ metaphase ነው ሁለተኛው ስቴፕ ነው ስለዚህ metaphase ምንድነው during this phase what happens the mitotic spindle fibers are fully developed ቀደም ያደጉ ጀምራሉ ያልናቸው ኢመርጅ ያደርጋሉ ፕሮፌዝ ላይ ኢመርጅ ያደርጋሉ ነበር ያልናት ታስታውሱ ከሆነ ያው እዚህ ጋር spindle fibers emerge ያደርጋሉ አሁን በደንብ ያድጋሉ በሜታፌዝ ላይ the spindle fibers are fully developed በደንብ ያድጋሉ with centrosomes as the opposite pole ላይ just ቅድም ሲሄዱ ጋር እናሳያችሁ centrosomes የሚባለው ፓርት ጋር እያያዙና ክሮቹ ይሰራሉ እንደ ኤሌክትሪክ ገመድ ይዘረጋሉ ማለት ነው the chromosomes line up arrange themselves end to end along the center or the metaphase plate or equatorial plane of the cell ስለዚህ ሜታፌዝ ላይ ምን ይደረጋል ሌላው the chromosomes line up or arrange themselves on the center or metaphase plate equatorial plane of the cell ላይ ራሳቸው arrange ያደርጋሉ ነው look let's see the diagram ስኪን ነው ዲያግራማችን ነው እዚህ ጋር ሜታፌዝ እንደምታዩት ሜታፌዝ ስቴፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮሞዞሞቹ ራሳቸውን ላይን ጠብቀው ይዘረጋሉ ይሄንን ሜታፌዝ ፕሌት ብለን እንጠራዋለን ወይ ደግሞ ኢኳቶሪያል ላይን ወይ ኢኳቶሪያል ፕሌት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሴሎቹ ራሳቸውን ላይን አፕ ይደረድራሉ ስፒንድል ፋይበሮቹ በትክክል አድርገዋል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እያንዳንዱ ወጥረው ይዘዋል እዚህ ክር መስቀል ስትራክቸሮች እያንዳንዳቸውን ወጥረው ወደ ፖል ወጥረው ይዘዋል ማለት ነው ታያችሁ እዚህ ጋር ይችከራዎችን አንዷ ተስባለች እኛው አከር ደግሞ እኛው ተስባለች ገንጥላት ወስዳለች ማለት ነው ሜታፌዝ ላይ ይሄ ሃፕን ያደርጋል ሜታፌዝ ላይ the chromosomes line up on the straight line or in the equatorial plate ያለው ወይ ደግሞ the metaphase plate ያለው በዚህ መልኩ ይከናወናል then each sister chromatids are attached to the spindle fibers originating from the opposite poles just in diagram እንዳያችሁት ዲያግራሙ ላይ እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር ከተደረደሩ እንደዚህ ያለው ላይን ሰርቶ ከተደረደሩ በኋላ ምን ያደርጋሉ እዚህ ጋር spindle fiber ወይ ወደዚህ ፖል አንዱ ይመሳል አንደኛው ደግሞ ይሄ ወደዚህ ይወስባል ይሄ ወደዚህ ከወሰደለት ይሄ ወደዚህ ወስዳ ማለት ስለዚህ ሲስተር ኮማት አራተሽቱ spindle fiber ያንዳንዱ spindle fiber ጋር ይገናኛል ማለት ነው ግማሾቹ ወደዚህ ገንጥለው ይወስዳሉ ግማሾቹ ደግሞ ይሄኛው ወደዚህ ገንጥለው ይወስዳሉ ማለት ነው then after completion of this step they goes to the third phase known as the anaphase or it's known as the migrating phase ብለን እንጠራዋለን migrating phase arrangement phase
አሬንጅመንት ፌዝ ያለው በሜታፌዝ ነበረ። ሜታፌዝ እንደምታዩት አሬንጅመንት ፌዝ ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው አሬንጅመንት ፌዝ ያለው ሜታፌዝ ነበረ። ወይራስ አናፌዝ ደግሞ ስኖአስ ማይግሬቲንግ ፌዝ ብለን ጥሩ ማይግሬቲንግ ፌዝ during this phase ማይግሬት ማለት በእንትኑ በመደበኛ ቃሉ ጀስት መሰደድ መሄድ ማለት ነው አይደል? during this phase cohesion proteins binding the sister chromatids together known as centromer breakdown ሴንትሮመሮቹ ብሬክዳውን ያደርጋሉ during this phase cohesion proteins binding the sister chromatids together known as centromer breakdown ባጭሩ ሴንትሮመሮቹ ብሬክዳውን ያደርጋሉ ሴንትሮመር ብሬክዳውን ያደርጋሉ ማለት just ዲያግራም ካስታወሱ ሴንትሮመርስ ያላቸው ሲስተር ክሮማቲዶች እንደዚህ የሚያያይዟቸው ፓርት known as the centromer ስለንጠራቸዋለን ማለት ነው የተያዙበት ፖይንት ሴንትሮመር ስለንጠራ ይሄ ምን ያደርጋል ብሬክዳውን ያደርጋል ብሬክዳውን so breakdown ሲያደርግ ማለት separated sister chromatids just አያይዟቸው የነበረው ፖይንት እዚህ ጋር ሲሰበርላቸው ይሄን ሲስተር ክሮማቲድ ስለነበር ማለት ነው ይላቀቃሉ the sister chromatids becomes what are pulled apart by the mitotic spindle ክሮቹም ያደርጋሉ ይሄ መሳይ ይሄ ተላቀቀላቸው አናፌዝ ላይ ስለዚህ ክሮቹ just የየሳው ወደ ጥግ ይሄኛው የሳው ሴል ፖል ያመጣሉ ነው drags on the chromatid to one pole and the other chromatid to the opposite pole ወደ opposite ተቃራኒ አቅጣጫ ወስዷቸዋል this will ensure daughter cells receive chromosomes that are the same in number and kind ስለዚህ ምን ያደርጋል አዲስ የሚፈጠሩ ተዋሶች ግማሽ just አሁን ይሄ ደብል ቁጠሩትና እዚህ ጋር ተደርድሮ ነበር ግማሽ ወደዚህ ወስዳል ይሄኛው ወደዚህ ወስዳል እያለ 46 ክሮሞዞም ካለ 23 ወደዚህ ወስዳል 23 ወደዚህ ወስዳል 46 መጨረሻ ላይ ዱፕሊኬት ከሆነ በኋላ ስለሆነ ይሄም 46 ከነበር እዚህ ጋር 46 92 ነበር ዱፕሊኬት ያለው 92 ይሆናሉ መጨረሻ ላይ ይሄኛው ህዋስ አዲስ ህዋስ ሲከፈል 46 ይደርሳል ይሄኛው 46 ይደርሳል ማለት ስለዚህ the same in number and kind በአይነትም በቁጥር ተመሳሳይ የሆነ ክሮሞዞም ይደርሳቸዋል ነው አሹ ያረጋግጥላቸዋል then after completion of the anaphase step it goes to the telophase telophase ላይ ይሄዳል ነው telophase ላይ ሲል ምን happen የሚያደርገው telophase it's not a reverse of prophase ተብሎ ይታወቃል ስለዚህ በማቺንግ በአዛንዱ የሆነ አጋጣሚ ላይ a reverse of prophase ከተባላችሁ you have to recall what telophase ተስተውሳላችሁ telophase actually the last phase ነው this phase also known as a reversed prophase ተብሎ ይታወቃል ነው as a reversed prophase why ለምንድነው reverse prophase የተባለው because what has disappeared during the interphase will reappear during the telophase and vice versa look ለምንድነው reversed prophase የተባለው ሲባል what has disappeared during what በኢንተርፌዝ ጊዜ disappear አድርገው ጠፍተው የነበሩ ነገሮች መልሰው ምን ያደርጋሉ reappear ስለሚያደርጉ they are known as reversed of prophase ተባሉ ማለት and also and vice versa ደግሞ ማለት ነው look እዚህ ጋር ጠፍተው የነበሩ ምን ያደርጋሉ reappear ያደርጋሉ reappear ያደርገው ነበር ደግሞ እንጠጣፉ የሚደረግ ግልባጭ ይስከላው ይችላል ማለት ነው የሚያስፈልጉ የሆኑት ነገሮች እንደ አዲስ እንደ ህዋስ ፎርም ይደረጋሉ ጠፍተው የነበሩት ወይራስ አሁን እስካሁን ደግሞ የነበሩት የወጡት ደግሞ ይደረጋሉ እንዲጠፉ ይደረጋሉ ማለት ነው so the nuclear membrane reappears here ቀደም nuclear membrane ጠፍቷል ነበር ፕሮፌዝ ላይ እዚህ ያደርጋል reappear ያደርጋል መልሶ ይመጣል ማለት ነው and also surrounds each set of chromosomes to create two new nuclei arriving at opposite poles nuclear membraneዎቹ just ምንድን happen ያደርጉ ብለን ተስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር ኒውክሊየሱ ከተከፈለ በኋላ ይሄ ሁለት ይሰጠና ብለን ነበር ሁለት ከሰጠን በኋላ እዚህ ጋር ያታቸው ኒውክሊየስ ይሰጣል ይሄ የራሱ ኒውክሊየስ ይሰጣል ስለዚህ እያንዳንዱ ኒውክሊየስ እዚህ ውስጥ ምን አለው ራሱ ክሮሞዞም ማለት ስለዚህ ኒውክሊየስ ሲኖር እያንዳንዱ nuclear membrane የሚያስፈልገው nuclear membrane develop ይደረጋሉ ማለት ነው telophase ላይ and also the mitotic spindle breaks down and disappears mitotic spindle fibers ያደርጋሉ disappear ያደርጋሉ እስካሁን እየጎተቱ የወጡት ከመሰረታቸው ታስታውሱ ከሆነ እንደዚህ እየጎተቱ የሚሉት አዲስ disappear ይጠፋሉ ማለት ነው so cytokinesis also known as cytoplasmic division will take place telophase የሚፈጠራል cytokinesis happen ያደርጋል ይፈጠራል ነው እንደ cytokinesis define ያደርገናል the fourth stage of mitosis known as nuclear division are completed አራቱም ስቴፖች so cytokinesis what takes place ያደርጋል cytoplasmic division ነው ብያችኋለሁ ይሄም ባለፈው ዲፌንስ ላይ አዲስ ነገር ሐሳብ so will take a place after the fourth stage of mitosis okay will take a place after the fourth stage of mitosis what the nuclear division are complete nuclear division ናቸው ምንላችሁ ለምንድን ነው
ኒኩለስ ነው ኦሬዲ ተከፈለ ኒኩለስ ዱፕሊኬት አደረገ ራሱን አሬንጅ አደረገ ከመጣ ቴሎፌዝ ዱፕሊኬት አደረገ ቴሎፌዝ ተጨማሪ ይከናወናል ሳይቶፕላዝም ይቀውም ሳይቶኪኔሲስ ይከናወናል ማለት ነው however its completion in animal cell is different from plant cell በሁለት ነገር አሁን ይሄ ሳይቶኪኔሲስ ተከናወነም ሴል ዲቪዥን አለቀ ስንል በእንስሳትና በእጽዋት ተክሎች ላይ አንድ አይነት ኔቸር የለውም ነው why let's see how it's differ in animal and plant cell ለምን ልዩነት አለ የሚለውን እንይ as animal cells is surrounded only by cell membrane animal cells አሳውስ ከሆነ ሴል ወል የላቸው ስለዚህ ሴላቸውን ከቦ የሚይዘው እንደው ሴል ሜምብሬን ብቻ ነው cytokinesis enables the cytoplasm of the mother cell to pinch or what constrict in the middle animal cell ላይ እንደምታስታውሱት ሴል ወል የለውም ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ህዋሱ በሚከፈልበት ጊዜ just መጨረሻ ላይ ስቴፕ ልክ እንደምታዩት እንደሚያደርገው ፒንች እያደረገ ይሄዳል in essence ወደ ዲያግራማችን ላይ ቀላል ሐሳብ እንዲገባችሁ በዲያግራሙ አሳያችሁ በዲያግራሙ ነው ፒንች እያደረገ ሄደ ማለት ነው just it is better to say in the diagram እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ 8 ቁጥር መስሎ የሚታየው ፓርት እዚህ ጋር እየጠበበ ያለች እንደዚህ እየገባ እንደዚህ እያደረገ በስቴፕ ይሄዳል አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ደግሞ እንደዚህ እያደረገ ይሄ እየመጣ እንቺ እያደረገ ይሄኛው ደግሞ እንቺ እያደረገ ፒንች እያደረገ ወደ ውስጥ እየሰረጎደ ይሄዳል መጨረሻ ላይ እየጠበበ ሲና መጨረሻ ሰፓሬት ያደርጋል ስለዚህ ፒንች እያደረገ ይሄዳል የሚለው ሐሳብ ይሄ ነው ፒንች እያደረገ ይሄዳል ምንም ኮንስትሪክትድ እያደረገ የተኮማተረ ፓርቱ የተኮማተረ ይሄድና መጨረሻ ላይ ሰፓሬት ያደርጋል ነው ሰው it is constrict in the middle as a result the two daughter cells entirely separate ያደርጋሉ however as plant cells surrounded by hard cell wall አላቸው hard cell wall in addition to the cell membrane just cell membrane animal ላይ ያለ ዋናው ጫወታው የሚጫወተው አሁን ሊሉት የመጣው ነው because of the presence of cell wall ነው the cytoplasm cannot simply pinch off ስለዚህ cytoplasm በቀላሉ ግንጥል ብሎ አይሄድም ነው and fully separated እንዳለ separated ሆኖ መለያየት በቀላሉ አይሄድም instead a new wall will be laid down between the two daughter cells አዲስ የሆነ wall ግድግዳ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ thus the two adjacent cells remain joined together by the middle wall called the middle lamella ስለዚህ ላሜላ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ middle lamella ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ነው let's see this concept in diagram so in the diagram of you see on the look this cytokinesis ላይ እንደምታዩት ቀደም ላይ ታሳውሱ አኒማል ሴሎች ይሄ እየጠበበ ይሄድ ይለቀል ነው ያልኳችሁ እየጠበበ ይቆረጣል ነበር whereas ሴሎስ ስላለ ፕላንት ሴል ላይ happen ማለት ስለማይችል ምንድነው የሚያደርገው በማሐከላቸው just እንደ ጥፍር የሚመስል ወይም ደግሞ just እንደ ጥፍር የሚመስል ነገር የሚድላ ላሜላ በጠራው ፓርት በማሐከላቸው ዴቨሎፕ ያደርጋል ቆርጦ የሚጥል እንደ just እንደ ጥፍር የሚመስል ነገር ወይም ደግሞ ልክ እንደዛ ቆርጦ የሚጥል ወይም ደግሞ ሊለያቸው የሚችል ዴስ የሚመስል ነገር ዴቨሎፕ ያደርጋል ይሄ መጨረሻው ነገር ገንጥሎ ይጥላቸዋል ማለት ነው ገንጥሎ ይጥላቸዋል ይሄኛው በራሱ የተቆማተረ ይለያያል ወይራስ እዚህኛው ላይ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚድል ላሜላ ላይ ተደራጥ ጥፍር የምትመስል ነገር በሁለቱ ሴሎች መካከል ይገባና እንዲለያዩ ያደርጋቸዋል ማለት እንዲለያዩ ያደርጋል this is the concept of the how cell division complete in animal and plant cell it is not the same አንድ አይደለም አንድ ያልሆነ በመክንያቱ በሴሎች አማካኝነት ብለን ነበር በዚህ መልኩ ይለያያል ነው so the redistribution of the duplicated chromosomes through mitosis is important to get two daughter cells it mitosis ሁለት daughter cells ይሰጣሉ from a single diploid cell ከሲንግል ሴል ተነሳው ሴሉ በባህሪው diploid to n ነው ብለናል that are identical in quality and what quantity ስንል in kind ማለታቸው ቅድም በካይንድ በአይነት ብለን ነበር ኳንቲቲ ደግሞ በቁጥር the same ነው አዲስ የተገኘ ህዋስና ፓሬንት ዋሱ ማለት የመጀመሪያ ዲቪዥን ተከናወነበት ህዋስ ለማለት ነው መጀመሪያ ዲቪዥን ተከናወነ ህዋስና አዲስ የተገኘው ዳውተር ህዋሱ መካከል ላይ ይሄም 2n ነው የዚህኛውም 2n ነው ማለት 2n ነው ሁለቱም ጋር 2n ይሆናል ህዋሱ አዲስ የተገኘው ህዋሱ 2n ይሆናል አይደንቲካል ናቸው ስንል እንደዚህ ነው የሰው ህዋስ ይወል ለምሳሌ እዚህ 46 ክሮሞዞም ይኖሩታል
እዚህኛው ላይ 46 ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ነበር the chromosome the process of mitosis is important to increase what the cell number ለምን ያገለግላል mitosis ለምን ያገለግላል ማለት increase a cell number which is essential what growth cell ቁጥር ያድጋል ስንል ለግሮዝ ያገለግላል we human beings after the union of what we human beings after the union of the sperm cell and the egg cell what it takes place was the cell division so the haploid and sperm and the haploid and egg cell starts to zygote በሰው ላይ ሰው የሰው ልጅ የሚፈጠረው በምንድነው በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን የሚያከናውን የስፐርም ሴል የሆነ ስፐርም ሴል እና ኤግ ሴል መርጅ ሲያደርጉ what is known as zygote develop ይደረጋል ስፐርም ሴል by nature n ሴል n ነው ዳይፕሎይድ አይደለም ሃፕሎይድ ነው n ነው ያለው ብቻ ኤግ ሴልም ሃፕሎይድ ነው n ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዛይጎቱ ግን ይሆናል n እና n ስለሚያገኝ n ይሆናል የሰው ህዋስ zygote so the haploid sperm cell and the haploid egg cell started what as a zygote which is what diploid then the zygote by repeated cell division through mitosis develop into what multicellular organism here zygote cell division ያከናወነ መጀመሪያ ብዙ ህዋሶች ይሆናል ከዛ በኋላ ቲሹ ይሆናል ከዛ ሲስተም ዴቨሎፕ ያደርጋል አይ ሚን ኦርጋን ዴቨሎፕ ያደርጋል ኦርጋን በኋላ ሲስተም ዴቨሎፕ ያደርጋል ጽንስ ይሆን መጨረሻ ላይ ይወለዳል ማለት ነው this is how human beings are made up of a million of cells so cells have a finite lifespan አሁን አንዱ የማይቶሲስ ጥቅም ምንድነው ስንስ አንደኛው ግሮዝ ነው ብለናል ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው cells have a finite lifespan ሴሎች አጭር ጊዜ ነው ያላቸው ለምሳሌ ቀይ የደም ህዋሶች ከ3 ወር መቆየት አይችልም በየ3 ወር ግን የተባዛቸው ይተካሉ ነው they wear out or become damaged wear out ያረጃሉ or become damaged ከጥቅሞች ይሆናሉ so they need to replace continuously በየጊዜው መሆን አለባቸው replace መደረግ መቻል አለባቸው በየጊዜው ለምን ቀይ ደም ህዋሶች ሲሞቱ ካልተተኩ ሰው መኖር አይችልም ነው the process of growth look repair and replacement of their cells are all rely on cell division through mitosis ስለዚህ mitosis ምን ጥቅም አለው ተባሉ you have to record three things the first thing growth አንደኛ ያዙ ሁለተኛ repair of what replacement repair and replacement of dead cells የሞቱ ህዋሳትን ወይም የተጎዱ ህዋሳትን ለመጠገን ወይ ለመተካት and also in unicellular organisms like amoeba also use cell division through what mitosis increase their number of population ስለዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው reproduction ያገለግላል ማለት ስለዚህ አንድ mitosis ለሚያስፈልገው ብትባሉ you have to three things the first growth ያስፈልጋል ለgrowth ለአንድ ኦርጋኒዝም እንዲያድግ ያስፈልጋል including human beings ሰውን ጨምሮ growth ያስፈልጋል replace መተካት ማለት ነው replace ምን damaged የሆኑ ወይ ደግሞ worn out ሜቶዶችን replace ለማድረግ ሌላው repair የተጎዱት ደግሞ እንዲያገግሙ repair ያደርጉ ይችላሉ and also it can serve as a means of what reproduction ስለዚህ reproduction እንደ unicellular organisms በአጭሩ የሚራቡት ምንድነው በማይቶሲስ ነው ሴሉን በመክፈል ይራባሉ አንድ የነበረው ህዋስ ሁለት የነበረው አንድ የነበረው ኦርጋኒዝም አንድ የነበረው አሜባ ሁለት የነበረው አሜባ አራት ደግሞ እየተባዛል ስለዚህ ሉክ ማይቶሲስ ለሚያገግም ተባሉ አራት ነገሮች አሳውሳላችሁ ከአራቱ መካከል ሶስት በሚጀምራሉ በሪ በሚለው ነው replace repair reproduction አንዱ ደግሞ growth በዚህ መልኩ ማስታወስ ትችላላችሁ ማለት ነው this is the points regarding the mitosis so let's talk about some points regarding some key terms እነዚህ key termዎችን የሚቀጥለው በስኪን እንጨርሳቸው spindle fiber ቀድማቸው ብለናል just እነዚህ spindle fiber ያላቸው ህዋሱ እነዚህ central duplicate chromosomes ይገነጥሉዎች ናቸው homologous chromosomes are couples of one maternal and one paternal chromosomes homologous chromosome ማለት ነው የሚለው ነገር are couples of one parent one maternal ከእናት and one paternal ከአባት chromosomes paired up during fertilization እዚህ homologous chromosomes ስንል ቅድም ታስታውሱ ከሆነ egg cells ነውና sperm cell like n ሆይ ይመጣሉ ከአባት n በኤግ ሴል አማካኝነት ደግሞ ከእናቱ n ይመጣ ብለናል ሲገናኙ ዛይጎት ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ብለን ነበር ታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር sperm cell ሊኖር ይችላል
እዚህኛው ደግሞ ኤክሴል ይኖራል ብለን ነበር ፕላስ ኤክሴል it produce what it gives zygote cells ያጠናል ነበር ስለዚህ paired chromosome each of which present a parent for a unique character such as height body color sex etc homologous chromosome ላቸው ተመሳሳይ የሆኑ ሆምዋት ተመሳሳይ ማለት homologous chromosome ተመሳሳይ የሆኑ ለምሳሌ ቁመታችንን የሚወስኑ ክሮሞዞች ከናታችን ከአባታችን እናገኛለን ስለዚህ ይሄ አድኖራስ homologous chromosomes እንጠራቸዋለን homologous chromosomes ምንድነው ስለ ቁመታችን ብቻ ለምሳሌ የአይን ከለር ተመለከተ ከአንዳት የሆነ ነገር እናገኛለን ከአባት የሆነ ነገር እናገኛለን ስለዚህ አይናችን ካረን ሁለቱ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ክሮሞዞም የአድኖራስ homologous chromosome ብለን እንጠራቸዋለን ነው so a parent for in character such as height body color sex etc the best analogy for homologous chromosomes is a paired shoe with the same number ለምሳሌ homologous chromosome እንደምንባል just እንደምትቆጥራላችሁ ጫማችሁ እንደ paired chromosome ወስደላችሁ with the same number የጫማ ቁጥራችሁ ስንት ተስተባ ያንዱ 36 ያንዱ 37 ነው አይደለም የጫማ ቁጥሩ ስንት 36 ትላላችሁ means የግራም 36 ነው የቀኝ 36 ነው 35 ቁጥር ነው ካክ 35 ሁለቱ 35 ናቸው የግራም የቀኙ ነው ስለዚህ the best analogy is a paired shoes with the same number every person like the unique character has the same number say shoes 41 two in numbers and feet to the right and the left feet or Mr. or Misters የወንዱ ወይም የሴቷ ሚስተር ሲቷ ነው ሊሆን ይችላል ነው X or Y likewise in humans each diploid to N or body somatic cells has 23 pairs የሰው ልጅ ስንት ክሮሞዞሞች አሉ ቀደም ያለበት 23 pairs አላቸው of homologous chromosomes አሉ ያለበት ስለዚህ ጥንድ ድረስ እናወራ 23 ጥንድ ክሮሞዞም ስንል 23 pairs ነው homologous chromosomes አሉት ይያላል ነው ማለት ነው በነጥላ ምንቆጥር ግን ምን ያህል ክሮሞዞም አለው ባሉ ሰዎች 46 አላቸው ስለዚህ በጥንድ የሆነ ነገር homologous ሆኖ ተመሳሳይ ሆኖ just ግራና ቀኝ እንደ ጫማ የሚቆጠሩ 23 ጥንድ ክሮሞዞሞች አሉት ነው giving a total of 46 chromosomes 2 times 23 histochromosomes ቀደም አይተናል ኮፒ ናቸው አንድ ክሮሞዞም ይኖርና ይራባ ሲል ከሌላው ጋር ዱፕሊኬት ያደርግ ነው as histochromosomes እና ይሄኛውና ይሄንን histochromosomes ብለን እንጠራዋለን ነው This is more or less the end of mitosis. So next class we'll begin to talk about the concepts of what meiosis. Until then, have a nice time. Bye bye.